वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है श्रोमणी भगत भगत प्रहलाद जी का। उन्हां दा जन्म किवें होया, उन्हां दे जन्म दे कारण की सन और किवें फिर परमात्मा ने उन्हां दे पिता राक्षस दा दैत हरनाकश दा वध कीता। और ये गल संसार विच विदित कीती कि सफल जन्म हर जन का उपजया जिन कीनो सौत विधाता। अगर रब दे भगत धरती ते ना जन्म लैन तो ये जिहड़ी दुनिया है इन्हां ने रब नूं भी कह देना भी ये तां बे औलाद है, औंतरा है, इहदी किहड़े कोई संतान है, इहदे किहड़ा कोई बच्चे ने, इहनूं किहड़ा कोई मनन पूजन सांभण वाला हैगा। ये भगतां दे राही प्रगट होया है। सो इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला जो साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगमड़े सतगुरु कलगीधर पिता धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का कल 20 तरीक पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। उस उपलक्ष्य विच जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रोग्राम उलीके हैं। 17 तरीक शहाना नगर कीर्तन सजिया गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो लैके गुरुद्वारा सिंह सभा फतेह नगर तक। ये तकरीबन 10-11 महीनों बाद गुरु कलगीधर पिता ने खुशियां साडी चोली विच पाईयां।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾयद 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਉਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਗਮਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ कि अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जिह बिद मोहियानो, कि किवें एक तपस्वी दे रूप दे विच कहंदे मैं बैठा सी तां उस परमात्मा ने की कीता, मैनू अपना पुत्र बना के कलिया कि मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ परचर करवे को साजा, जहां कहां तुम धर्म चलाए, कबुद्ध करण ते लोक हटाए। कि जिथे किथे लोग पैड़ी बुद्धि दा वर्तारा करते ने उन्हां नू रोकना है। धर्म चलाउण वास्ते गुरु कलगीधर पातशाह जी का आगमन होया और इहदे वास्ते परमात्मा ने मां गुजरी दी कुख बख्शी, गुरु तेग बहादुर साहब जी का घर बख्शिया, जिन्हां ने कई दहाके तप कीता है, भगती कीती है। तात मात मुर अलख अराधा, बहु बिद जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते पै प्रसन्न गुरदेवा। तिन प्रभ जब आए समोहे दिया, तब हम जन्म कलू मैं लिया। मुर पित पूरब कीयस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिबैणी भय, पुन दान दिन करत बतै। तह प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै पव लह्यो। ਇਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲੋ ਸਿੰਘੋ चल दर्शन करिए, गुरु गोबिंद सिंह आए ने। गुरु कलगीधर पातशाह जी दे
उस अस्थान नूं नकमस्तक होण वास्ते अज भी हजारां दी गिणती विच संगत उत्थे पहुंची है। खास करके जिहड़ा 350 साला प्रकाश गुरपुरब मनाया गया, मैं हमेशा कहना कि उस गुरु के लाडले सेवक नूं एक वारी नहीं करोड़ां वारी नमस्कार है। नतीश कुमार नूं इलैक्शन होने वाली सी, उसने अपनी मीटिंग बुलाई कि मैनू दस्या जाए कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरपुरब दीयां तैयारियां किवें कीतियां जा सकदियां ने। चीफ सैकटरी कहन लगा जी समा तुहाडे कोल बड़ा थोड़ा है, अगे इलैक्शन है, जदों ये समा आएगा उदों पता नहीं किहदी सरकार होएगी। नतीश कुमार कहन लगा सरकार मेरी होएगी, तुसी तैयारी करो। और मैं अपनियां अखां नाल उसनूं रात 12 साढ़े 12 बजे पूरी वालियां दे पास बाल लीला वेखिया। मैं भी 25 दसंबर नूं उत्थे गया सी, एक प्रोग्राम सी पहला, फिर दोबारा फिर गया सी मैं 4 जनवरी नूं भी। तो 25 दसंबर का प्रोग्राम करके मैं गुरुद्वारा बाल लीला साहब आ गया बाबा कश्मीरा सिंह जी नूं मिलण वास्ते। उन्होंने मैनू गड्डी च बिठा लिया, कहन लगे आओ तुहानूं तैयारियां विखाईए। तो जदों 12 बजे तो उदों मैसेज आ गया, कहन लगे जी सीएम साहब आ रहे ने, उन्होंने भी जायजा लेना है। मेरी हमेशा ये भावना रही है कि नीतीश कुमार नूं जिहड़ा नाहन दा राजा सी, राजा मेदनी प्रकाश, वो अवार्ड देना चाहिए। एक वेला सी जदों राजे मेदनी प्रकाश ने सेवा की सी, पौंटा साहब सतगुरां नूं वो लैके आया सी। ये दूसरा है जिसने गुरु साहब की शताब्दी मनाई है। बकायदा इत्थे मंत्री आया, इत्थे बोल के गया। 10 साढ़े 10 बजे का दिन का टाइम से असी उस वेले फिर दिल्ली कमेटी ने लाइव किया। वो कहता मैं सुनेहा देना चाहना दुनिया नूं कि तुसी आओ आके वेखो असी किड्डा प्रबंध किया, बहुत बा कमाल प्रबंध किया। या यो कह लीए भी वो वड्डे वड्डे कुंभ मेले दा प्रबंध करते सी, उन्होंने इस गल की ज़्यादा पता सी भी करोड़ां बंदियां नूं किवें सांभिया जा सकता है। जो टेंट सिटी वसाया उसने, जो उन्हें ग्राउंड दे विच तख्त श्री हरमंदर साहब जी की बिल्कुल डिटो कापी उथे तख्त साहब बनाया। सारे प्रोग्राम उत्थे होए क्योंकि मुख स्थान ते बहुते प्रोग्राम हो नहीं सकते सन। पूरे शहर विच बसां फ्री कीतियां गईयां। और सब तो वड्डी गल सी कि बिहारियां दे मत्था टेकण लई 2 दिन पहलां दा एक दिन रखिया गया कि लास्ट 2 दिन कोई बिहारी आदमी मत्था टेकण नहीं आएगा। 8 दिन प्रोग्राम चलता रहा। एक दिन सिर्फ लोकल उन्हां गुरु घर दे श्रद्धालुआं दा दिन सी कि सिर्फ तुसी मत्था टेकोगे। तो सच्चे पातशाह ने खुशियां बख्शियां उन्होंने, साडा सारियां दा ही फर्ज बनता है। भाई गुरदास साहब ने अज तो कई 100 साल पहला ये बचन आखे सन कि कुरबानी तिना गुरसिखा भाए भगत गुरपुरब करन दे।
मैं उन्हां गुरसिखां तो सदके जांदा हां, कुर्बान जांदा हां जिहड़े भाव नाल भावनी नाल गुरुआं दे दिन मनाउंदे ने। असीं मनाउने अपने दिन, अपने विआहां दीयां सालगिरह मनाउने आ, बच्चों के बर्थडे मनाउने आ, जन्म दिन मनाउने आ। पर वो कौन है जिहड़ा चाह उमा दे नाल अपने घर वालों, अपने परिवार वालों, अपने निज वालों गुरु का गुरपुरब मनावे? क्योंकि बख्शिशां ते सारियां गुरु दियां ही ने ना। जिहड़ी गल चूड़ामणि भाई कवि संतोख सिंह ने लिखी है कि देवी देवा देहोरे संतोख सिंह दूर होते, मिट जाती रीत कथा बेदन पुराण की। ये देवियां, ये देवते, ये मंदिर, ये ठाकुर द्वारे, ये दूर की गल होनी सी। ये तुहानू किसी थां नेड़े धरती ते नजर नहीं सी आने। मिट जाती रीत कथा बेदन पुराण की। अज असी कहने जी मरारी बापू कथा सुनाउणगे, ये सुधांशु जी सुनाउणगे। अज तुसी टीवी लाओ तो किन्ने ही सनातन मत दे संत, उन्हां दे आचार्य, उन्हां दे शंकराचार्य, उन्हां दे प्रोग्राम सानू टीवी ते वेखण नूं मिलदे ने। चूड़ामणि कवि भाई संतोख सिंह कहंदे सब कुछ खत्म हो जाना सी। मिट जाती रीत कथा बेदन पुराण की। वेदा ते पुराणा दी कथा ही नहीं सी होनी। ये रीत, ये मर्यादा, ये परंपरा, ये संस्कृति इस धरती ते मौजूद नहीं सी होनी। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, जो पै ना होती मूरत करुणा निधान की। जे गुरु कलगीधर पिता जी ना होंदे, साईं बुल्ले शाह कहंदे ने, ना कहो जब की ना कहूं तब की। मैं उदों दियां गल्लां नहीं करदा, बात कहूं मैं अब की। कहंदे मैं ते अज दी गल करदा, जिहड़ा प्रेजेंट समा है कि अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, सुन्नत होती सब मुसलमान होने सी। अज दी तरीक विच कोई धर्म नहीं सी होना, सिर्फ इस्लाम होना सी। ये धर्म रक्षक सतगुरु ने, जिन्हां ने अपने पिता नूं वारिया, अपना सरबंस वारिया। कोई है जिहड़ा उस गुरु कलगीधर पिता दी कोई देण दे सकदा होवे, कोई उहदी रीस कर सकदा होवे? इत्थे अस दान, गज दान, सेजा नारी, भूम दान, ऐसो दान नित नितै कीजै। हाथी घोड़े दान करने वाले सुने सी, पुत्रां नूं दान करने वाला संसार ने पहली बारी वेखिया। गुरु कलगीधर पिता जी का कल पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। साडा सब का फर्ज बनता है, सानू सीखना चाहिए नीतीश कुमार तो, सानू उहदे कोलों प्रेरणा लैनी चाहिए है कि एडा वड्डा विश्वास सी उसनू कि सरकार भी मेरी होएगी और गुरपुरब भी मैं मनावांगा। गुरु कलगीधर पिता ने ऐसियां रहमतां कीतियां कि जित गया। उस तो बाद उन्हें अगले साल फिर शुकराने का प्रोग्राम किया, उदा भी सारा सरकारी प्रबंध किया, हुण भी करदा है।
ये खास करके साडे सिख अखवाउण वालियां वास्ते बहुत वड्डा प्रेरणा स्रोत है कि एक दूजे धर्म दे विच पैदा होया व्यक्ति अगर एडी वड्डी आस्था तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब ते रखदा है, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ते रखदा है, तो फिर साडा फर्ज बनता है कि उस पातशाह दीयां खुशियां कल आपां भी लईए, घरां तो निकलीए, वहीरां घत के आईए, सेवा करिए, संगत करिए, हाजरियां भरीए। और ये सानू दस्सिया है साडे पुरखियां ने कि भाई इस तो वध गुरु की बख्शिश का होर सुंदर कोई तरीका नहीं है। असीं उन्हां दे दिन मनाइए, असीं गुरु मना लईए। नतीश कुमार ने गुरपुरब भी मनाया ते गुरु भी मना लिया, ते गुरु दीयां बख्शिशां दे नाल अपनी झोली भी भर लई। गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू खंडे बाटे दी पौल बख्शी, खालसाई स्वरूप बख्शिया, पंज ककारी सानू रहत बख्शी, और फिर ये वचन आखे कि रहत प्यारी मोहे को सिख प्यारा ना है। भाई मैनू रहत दे नाल प्रेम है, भेख दे नाल प्रेम नहीं है। परम भेख ते रहे न्यारा सो खालस सतगुरु हमारा। जिहड़ा परम भेख तो न्यारा रहेगा वो केवल मेरा खालसा नहीं, सतगुरु कहते हो मेरा सतगुरु भी है। अगली कथा आप कल, क्योंकि कल गुरपुरब है, कल पूरा समा आप सच्चे पातशाह दीयां वडियाइयां नाल अपनियां झोलियां भरांगे। जो लड़ीवार कथा चल रही है, भगत प्रहलाद जी का जो प्रसंग है, आओ सारे आप श्रवण करिए। हाँ जी। अहुगन खान कहत मुख बानी, किसने इसको ऐस बख्शिखानी। हरनाकश ने अपने पुत्र प्रहलाद नूं शुकर दे पुत्रां दे कोल, ये दंतां दा गुरु सी, विद्या पढ़ाउंदा सी। शुकर दे पुत्र सन संडा ते मरका। इन्हां दे कोल अपने बच्चे नूं पढ़न वास्ते भेजिया, पर जदों कुछ दिनां बाद इस बच्चे नूं उसने पूछया तो बालक ने की किया, सुनो तात ये पाठ अनूपा, तजो गरे ये अंध जो कूपा, जिह मैं अतिशय दुख अपारा, होत नहीं कबहू छुटकारा। जदों इसने रब की भगती की गल की, हरनाकश जिहड़ा सी वो अग भूला हो गया भी ये की। हुण उसने ये वेख्या, सुनी श्रवण में जब असबानी, बिस्मत हस्यो तबे अज्ञानी, कै संदेशों बच असरीता, इस बालक की मत बपरीता। संडे नूं कहन लगा भी ये की है। शुक्र दे वड्डे पुत्र दा नां संडा सी। कहन लगा ये कि मेरे पुत्र दी मत उल्टी किवें हो गई भाई। भाव ते सी भी जदों मैं विष्णु जी का उपासक ही नहीं हाँ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਲਟਾ ਪਾਠ ਪੜਨ ਵਾਲਾ? ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਗੁਣ ਖਾਨ ਕਹਿਤ ਮੁਖ ਬਾਨੀ, ਕਿਸਨੈ ਇਸ ਕੋ ਐਸ ਸਿਖਾਨੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸੀ। ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਸੋਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਐਸ ਸਿਖਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਪੜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹ ਰੇਖ ਕੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਹੁ ਸੰਗਾ, ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖ ਪੜਾਉ ਨਿਸੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਤੇ ਬਲੈ ਕਰ ਆਏ, ਸੁਨ ਕਰ ਤਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਥਾਨ ਇਕੰਤ ਬਿਖੈ ਬੈਠਾਏ। ਹੁਣ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਨ ਇਕੰਤ ਬਿਖੈ ਬਿਠਾਏ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਠਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਸ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੂਝਣ ਲੱਗੇ ਤਬੈ ਇਹ ਰੀਤੀ, ਕਿਨ ਸਿੱਖ ਲਾਈ ਮਤ ਵਿਖ ਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੜਾਇਆ? ਕਿਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਦੋਂ ਰਿਦੇ ਤੇ ਕੁਮਤ ਉਠਾਈ, ਬਹੁਰ ਨ ਅਸ ਬਿਦ ਕਹੋ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਰਿਦੇ ਤੇ ਕੁਮਤ ਉਠਾਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਬਹੁਰ ਨ ਅਸ ਬਿਦ ਕਹੋ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਮੈਂ ਹਸ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਤੁਮ ਕੋ ਭਾਸਤ ਆਪਨ ਬੇਗਾਨਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਹਸ ਬਦਨ ਬਖਾਨਾ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਸੰਡੇ ਤੇ ਮਰਕੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਹ ਕੋ ਪਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਨ ਕਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਏਕ ਆਤਮਾ ਆਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਕੋ ਪਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਨ ਕਾਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਏਕ ਆਤਮਾ ਆਹੀ, ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਦਾ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਸੂ ਜਿਹ ਕੀ ਮਾਇਆ ਕੇਰ ਬਿਲਾਸੂ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲਾਸ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਜ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਅਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਡਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਡੀਆਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੁੜਿਆਓ ਵਾਪਸ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ? ਸਭ ਪਰਖੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਮਾਰ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਸੂ ਜੇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਕੇਰ ਬਲਾਸੂ। ਇਹ ਬਲਾਸ, ਇਹ ਖੇੜੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਚੁੱਕ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮੋਹੇ ਸਰਬ ਚਰਾਚਰ ਜਾਹੀ ਆਪਨ ਬਿਗਾਨ ਲਿਖਾਵਾ ਤਾਹੀ। ਆਪਨ ਬਿਗਾਨ ਲਿਖਾਵਾ ਤਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਾਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੋਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਖਾਇਓ ਜੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਧਾਤੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਤਰ। ਆਮ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾਨਕਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਉਠੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਵੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ, ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਘੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਲੇਗਾ, ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, 82 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ 82 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। 82 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਈ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਦੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਸਰਬ ਚਰਾਚਰ ਜਾਹੀ ਆਪਨ ਬਗਾਨ ਲਖਾਵਾ ਤਾਹੀ। ਇਹ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭੇਦ ਅਪਰ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਤੋਰੇ, ਭੇਦ ਬੁੱਧ ਕਛ ਨਹਿ ਮੋਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੇਦ ਬੁੱਧ ਕਛ ਨਾਏ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਰੱਬ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਭਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜੇ, ਦੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਾ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਜਬ ਕਰਨਾ, ਤਬ ਜਹ ਭੇਦ ਹੋਏ ਉਰ ਹਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਰ ਅਪਰ ਬਖਾਨੇ, ਭੇਦ ਅਰਥ ਕੋ ਮਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਰ ਅਪਰ ਬਖਾਨੇ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦ ਅਰਥ ਕੋ ਕੁਮਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬਿਤਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ, ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1000 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ 30 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ? ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੱਢੇ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ 2-3-4 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੈ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਕਲਿਆਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਵੇ ਦੁਖ ਨਾਨਾ। ਕਬੈ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਕਲਿਆਣਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨਾਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਨ ਲਖੈ ਆਤਮਾ ਜੋਈ, ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੂਟੈ ਸੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਲਖੈ ਆਤਮਾ ਜੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੂਟੇ ਸੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਅਸ ਬਚ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਕਹੈ ਕਿ ਖੋਟੋ ਵੱਡ ਜਹ ਲਰਕਾ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਕ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖੋਟਾ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਿ ਖੋਟੋ ਵੱਡ ਜੇ ਲੜਕਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖੋਟਾ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੈ ਤਨ ਕੁਲ ਕਾਨਣ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਬਿਸ਼ਨ ਕੁਠਾਰ ਸਮਾਨ ਨਸਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਣਾ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨੁਮਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਸ਼ਨ ਕੁਠਾਰ ਸਮਾਨ ਨਸਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਦੰਡੇ ਜੋ ਅਹੇ ਕੁਠਾਰਾ, ਕਾਟ ਨ ਸਕੈ ਬਿਪਟ ਨਿਰਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਡੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ
ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਰੋਪਿਆ। ਤੋ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਰ ਗਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਰੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡੰਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਡੰਡਾ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਡੰਡੇ ਜੋ ਅਹੈ ਕੁਠਾਰਾ, ਕੁਹਾੜਾ ਬਿਨਾ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਕਾਟ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਟ ਨਿਰਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਡੰਡਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਉ ਆਗੇ ਥੋ ਹਰ ਭਗਵਾਨਾ, ਅਬ ਇਹ ਹੋਇਓ ਦੰਡ ਸਮਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸਚੈ ਨਾਸ ਬੰਸ ਕਾ ਕਰਈ, ਵੱਡੋ ਢੀਠ ਡਰ ਹਿਰਦੇ ਨ ਧਰਈ। ਇਹ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਬਾਰਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭੈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨੋ ਬਹਿਤ ਸਾਸ ਨਾ ਦੇਈ, ਬਿਨ ਡਾਟੈ ਇਹ ਸੀਖ ਨਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਹਿਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਸਨਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਪੈ ਦਿਖ ਰਾਵੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸਕਲ ਪੜਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਭੈ ਦਿਖ ਰਾਵੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਕੀ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਦੇਖ ਕਰੂਤੀ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦੇਖ ਕੁਰੂਤੀ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਤ ਗਇਓ ਜਬ ਕੇਤਕ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਜਾਣਤ ਭੇ ਪੜਿਓ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਕੇ ਪਾਸਾ, ਲੈ ਕਰ ਗਮਣੇ ਕਰਤ ਹੁਲਾਸਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਦੈਂਤ ਕੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ। ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੀਨੇ, ਕਰੇ ਹਰਖ ਆਸ਼ਿਕ ਤਿਨ ਦੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਏ ਕਰ ਸੋ ਗਹਿ ਕਰ ਭਲ ਭਾਂਤੀ, ਬਦਨ ਬਲੋਕ ਲਾਏ ਲੀਏ ਛਾਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਸਤਕ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ